भाई मैं कोई फिजियोथेरेपी की चीज होंगी है किदा है की नहीं है कुछ भी नहीं पर तुम सुने कभी फिजियो पर जानते नहीं भाई फिजियोथेरेपी की चीज होंगी है बेसिक्स पता है थानू भी अच्छा जी फिजियोथेरेपी एक्चुअल च ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ फिजिकल फिजियो मतलब होता है कि फिजिकल एक्टिविटी करनी होंगी है और थेरेपी मतलब होता है कि ट्रीटमेंट करना और विदाउट मेडिसिन मतलब विदाउट मेडिसिन आप फिजिकल एक्टिविटी करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं उन्होंने फिजियोथेरेपी करने आप ठीक है फिजियोथेरेपी जी होंगी है वो दो टाइप तो होंगी है एक आप कहते हैं मशीनों करते हैं उन्होंने इलैक्ट्रोथेरेपी करने दूसरी होंगी है एक्सरसाइज करके आप फिजियोथेरेपी करते हैं ठीक है जी एक्सरसाइज करके आप फिजियोथेरेपी करते हैं वो मैनुअल थेरेपी होंगी है ठीक है जिमें कि मान लो कि किसी को आजकल की जी लाइफ स्टाइल है वो कोई मोबाइल देखता पाया है कोई मान लो टीवी के उत्ते बैठा है या लैपटॉप से काम करता पाया है या सिटिंग जॉब जिन्हों की हैगी है ज़्यादातर लोग सिटिंग जॉब या कंप्यूटर के उत्ते ज़्यादा काम करते हैं उन्होंने बैक पेन की शिकायत होंगी है या फिर ज़्यादातर जिन्होंने देख लो कि सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम होंगी है या गर्दन दर्द होंगी है या कुछ भी होंगे उन्होंने ज़्यादातर फिजियोथेरेपी की लड़ पै जाती है किसी को गोडे की प्रॉब्लम हैगी है किसी को कुछ बेसिक चीज़ा हैगियां ज़्यादातर जो आजकल का समय है वो बैक पेन और गर्दन दर्द का ज़्यादातर लोगों हर एक हो रहा है तो वो आपको फिजियोथेरेपी की लड़ पैंती है तो इलैक्ट्रोथेरेपी जी हैगी है वो मशीनों होंगी है मशीनों जो आप फिजियोथेरेपी करते हैं वो जी मशीन होंगी है टेंस मशीन होंगी है करंटा के नाल जो आप थेरेपी करते हैं टेंस मशीन हो गई अल्ट्रासाउंड हो गई IFT हो गई और भी कई मशीन होंगे जी आप फिजियोथेरेपी मतलब वो करते हैं थेरेपी इलैक्ट्रोथेरेपी की होंगे है कि करंट पास होंगे बॉडी के लोअर फ्रीकुएंसी के होंगे वो आपको हल्का टैंपरेरी रिलीफ देता है वो अपनी बॉडी के एंडोरफिन्स नाम के पेन किलर्स निकलते हैं हारमोन्स जोड़े आपको रिलीफ देते हैं टैंपरेरी रिलीफ देते हैं जी चीज़ होंगी है एक्सरसाइज थेरेपी आप हर एक चीज़ जिदा मान लो किसी को प्रॉपर वे तो मैनुअल एक्सरसाइज करा के उन्होंने ट्रीटमेंट दें तो एक्सरसाइज जी होंगी है वो परमानेंट रिलीफ मिलता आपको वो टैंपरेरी रिलीफ नहीं होंगे और मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी का दूसरा नाम है ठीक है दूसरी चीज कि मतलब फिजियोथेरेपी कि चीज़ों का आप कर सकते हैं आप ऑर्थोपैडिक फिजियोथेरेपी कर सकते हैं या ऑर्थोपैडिक जिदा मान लो कि किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम है लो बैक की प्रॉब्लम है किसी का मोढा जाम हो गया किसी का मान लो कि फ्रैक्चर हो गया किसी को कोई भी फ्रैक्चर हो गया उस तो बाद आपको फिजियोथेरेपी की लड़ पैंती है स्टिफनेस हो गई किसी को मान लो कि पट की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है पट की हड्डी फ्रैक्चर होने तो बाद ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन तो बाद जो गोडा जाम हो जाता है या लक जाम हो जाता है कुछ भी होंगे वो आपको एक्सरसाइज करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होंगे दूसरी गल होंगी है कि जो आप कोई भी चीज़ आजकल सुनिया होना तुम कि गोडे रिप्लेसमेंट हो रहे हैं या चूड़े रिप्लेसमेंट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो भी आपको फिजियोथेरेपी की लड़ पैंती है मान लो कि किसी को सुनिया किसी ने कि गोडा रिप्लेसमेंट तो बाद फिजियोथेरेपी की लड़ होंगी है कि किसी का गोडा बदलाया किसी ने मदर फादर किसी ने सुनिया उदा किसी ने देखी है फिजियोथेरेपी कराते हुए किसी ने देखी होनी तुम देखी मैडम अच्छा किदा कराते फिजियोथेरेपी हाँ जी आपको कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट के जाना हो ना तो सब तो पहले ये देखना होंगे है कि एक्चुअल से क्वालिफाइड भी है कि नहीं आजकल जिन्हें भी फिजियोथेरेपिस्ट है हर एक बंदा फिजियोथेरेपी बने फिर है जिन्होंने देख लो कोई मालिश करता है कोई कुछ करता है वो फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं होंगे आजकल जिथे भी जिदा मेरे को पेशेंट आते हैं तो जेडे मेरे को पेशेंट आते वो कई बार कहते हैं कि जी असं वो को चले गए थे उन्होंने बक्स हैगी वो मालिश करता है उन्होंने बक्स है वो मालिश करता है उन्होंने करता है वो खिंच देता है या पुट्ठा लेट के वो लात खिंच देती ये फिजियोथेरेपी नहीं होंगी फिजियोथेरेपी होंगी आप क्वालिफाइड एक 4.5 साल का कोर्स होंगे है और 4 साल की डिग्री और 6 महीने की इंटर्नशिप होंगी है और क्वालिफाइड एक फिजियोथेरेपिस्ट बनता है उस तो बाद को जानते हो फिर वो फिजियोथेरेपी करता है क्वालिफाइड जो होगा वो चंगी तरह दस सकता है भाई किदा आपको की प्रॉब्लम हैगी किदा आप की डायग्नोस है किदा उन्होंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है वो अकॉर्डिंगली फिर उन्हें करना है तो कई चीज़ें हैगियां फिजियोथेरेपी के बहुत सारी चीज़ें हैगियां दूसरी गल होंगी है कि मान लो किसी ने टोटल किसी ने भी चूड़ा बदलाया या गोडा बदलाया वो स्ट्रेंथ की लड़ होंगी है वो हमेशा फिजियोथेरेपी की लड़ होंगी है कोई भी पर्सन है
किसी ने गोडा बदलाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੋਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਯਦि ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਹੋਏ, ਗੋਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਜ਼ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯदि ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਲ ਆਪਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਰਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਰਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਗੋਡਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਢਾ ਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो फिजियोथेरेपी मान लो कि सर्जरी तो बाद भी अपन करानी पे तो इस तो बढ़िया है कि आप पहला ही करा लीजिए तो जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है। तो किसी ने मान लो कि कोई ओवर यूज करता है या कुछ भी करता है, मान लो कि किसी ने सिलाई का काम कर रहा है या किसी ने कंप्यूटर का काम है या कोई किसी भी चीज का मतलब काम मतलब कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा है तो उन्होंने हमेशा टेनिस एल्बो मतलब एल्बो ਦੇ ਵਿੱਚ पेन होनी या किसी चीज ਦੇ ਵਿੱਚ पेन होनी है तो ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होना है। अच्छा नेक्स्ट आप गल करते हैं मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी की गल करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि मसल्स और बोन्स के आपस से जी प्रॉब्लम्स होंगी है ना वो फिजियोथेरेपी की लोड़ होती है। मान लो किसी को शाइटिका की प्रॉब्लम हो गई, शाइटिका का मतलब होता है कि एक तरीके सब तो मोटी नाड़ होती है बॉडी की, शाइटिका सब तो मोटी नर्व होती है बॉडी की, सब तो मोटी नर्व होती है शाइटिका। वो हम अपने जड़े मणके होंगे है ना मणके के विचों निकलती है और वो थले पीछे पट के पिछों काफ और अड्डी तक जाती है। हाँ जी हाँ पीछे तक पूरी की पूरी नाड़ चली जाती है और पीछे पूरा पैर ना खिंचाव महसूस करता, बहुत ज्यादा खिंच महसूस करता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਇटिका नर्व बहुत अफेक्टेड होती है, पिछों वो दब जाती है, दबन करके ना पूरा का पूरा पैर सो जाता है। कई बार सो जाता है पैर कीड़ियां जी धोदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और कई बार इदा लगता है कि बहुत ज्यादा कोई आप टावल ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ नहीं देता, इदा बहुत खिंचाव पैंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत ज्यादा पेन होती है। वो सायटिका होती है बॉडी की सब तो मोटी नाड़ होती है वो, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤੜਪਦਾ ਪੇਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कोई प्रॉब्लम नहीं आती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सरसाइज कराएंगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है। ठीक है। दूसरा होता है कि किसी को मान लो पुरानी प्रॉब्लम, हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी वो टैंपरेरी होता है, वो न्यूरोपैरेक्सिया कहते हैं उस प्रॉब्लम वो टैंपरेरी होता है। हाँ वो आप थोड़ी बहुत मूवमेंट कराएंगे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। फिर किसी को होती है प्रॉब्लम कि पुरानी किसी को मान लो क्रॉनिक बैक पेन है, बहुत पुरानी है, आज तो 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है। घरों के जिदा मान लो ज्यादातर लेडीज़ होंगे उन्होंने ज्यादातर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, घर का काम करके के या मान लो कि जिदा मान लो वो थले झुक के हर एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो प्रॉब्लम इस करके होंगे लेडीज़ों को ताकि उन्होंने बैक की जी मसल्स है ना वो बहुत वीक हो जाती हैं, वीक होने करके उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं होने करके उन्होंने प्रॉब्लम रहती है। इस करके उन्होंने स्ट्रेंथ की ज़्यादा लोड़ होती है, बैक की एक्सरसाइज कर करके मसल्स वो स्ट्रेंथ बना लें मसल्स की तो वो जल्दी रिकवरी कर सकते, उन्होंने बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं आनी। और एक्यूट प्रॉब्लम जी इनिशियली जी होंगी है प्रॉब्लम 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो जी प्रॉब्लम हैगी है उन्होंने भी आप फिजियोथेरेपी नाल क्योर कर सकते हैं। यदि किसी को स्पाइन का ऑपरेट हो गया बाई चांस, मान लो किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया वो स्पाइन के विच कोई मणके फ्रैक्चर हो गए या मान लो कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਊਮੇਟੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੋਸ ਦੁਖਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਊਮੇਟੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑटोमेटिकली वो इम्यूनिटी अपनी डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली अपने जोड़ दुखना शुरू कर देंगे और स्वेलिंग जोड़ां दे विच स्वेलिंग आना शुरू हो जानी है। हाथ के जोड़ हो गए या पैरों के जोड़ हो गए, रियूमेटोलॉजी जी प्रॉब्लम है वो हाथ तो शुरू होनी है, सुबह इम्यूनिटी अपनी इन्नी डाउन हो जानी है कि वो ऑटोमेटिकली दुखना शुरू कर देंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਹ ਰਿਊਮੇਟੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਪਟ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸ ਪਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਜਰੀ ਵਾਲਾ। ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ। ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਐਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਕਰੂਸ਼ੇਟ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਟੁੱਟਿਆ, ਥੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਦਾ ਟੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यदि मान लो ग्रेड 1 है तो ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਡ 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ यदि मान लो ਕੰਪਲੀਟ ਟੀਅਰ ਇਹਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸੁਣਿਆ? ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਇੰਜਰੀ, ਦੋ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ 9 ਮੰਥ ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਖੇਲਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੇਲਦਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ L1 ਤੇ L2, ਹਾਂਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਟੇਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਉਹ MRI ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ L1 L2, ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਬਲਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। हाँ, क्योंकि बेड रिडन होगा तो स्टिफनेस तो आनी ही आनी है ना। हाँ जी, कोई भी बेड रिडन पेशेंट होता है ना, उसकी हमेशा फिजियोथेरेपी होती है, चाहे वो किडनी तो रिलेटेड होए, चाहे वो वाइटल ऑर्गन लीवर तो रिलेटेड होए, चाहे वो किसी भी चीज़ तो रिलेटेड होए। क्योंकि बेड रिडन पेशेंट होगा तो वो हमेशा जोड़ जाम हो गए, मूवमेंट्स घट रहनी है, मसल्स कमजोर हो जानी है, मसल्स को स्ट्रेंथ देने वास्ते अपन फिजियोथेरेपी की लोड़ पैनी ही पैनी है। क्योंकि मसल्स को सारा काम अपना जो फिजियोथेरेपी का हैगा है, वो मसल्स, नर्वस और दूसरा बोन्स के उत्ते टिकया हुआ है।
ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਐਨਾਟਮੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਟਾਈਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਟੀਬਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। 7-8 ਵਰਟੀਬਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਵਾਈਕਲ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਟਾਈਗੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਰਟਾਈਗੋ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਆਉਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਸੁਣਿਆ ਅਧਰੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਧਰੰਗ? ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਇਦਾਂ ਕਦੀ? ਔਰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਦਾਂ? ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। यदि बनता है तो न्यूरोलॉजिस्ट पहला यही लगाता। पैरालाइसिस का कोई इंजेक्शन नहीं है। ये सब जेडे लगाते हैं ना, वो स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड लगाते हैं। इस करके कभी भी इदां दी गलती नहीं करनी। कई बार अपना नुकसान बहुत भुगतना पै जाता है। जेडे इदां दे ठीक होंदे हैं ना कि उन्होंने पैरालाइसिस होया सीगा, उहदा उन्होंने अधरंग हो गया, तो आप बाबा दे कोल लेके गया, उत्थे लेके गए, वो 2 या 3 दिनों के ठीक हो गया। इदां दे पेशेंट नूं आपां TIA दी प्रॉब्लम कहंदे हैं, ट्रांजिट इशेमिक अटैक। हाँ जी, हाँ जी, ये सर इंजेक्शन नहीं लगते। इंजेक्शन जो होंगे है ना, वो 2 घंटे के बिच लगता है। एल्फा इंटरफेरेंस कहते हैं, वो 2 घंटे के बिच ही लगता है। वो न्यूरोलॉजिस्ट ही लगा सकता, हर कोई नहीं लगा सकता। और ये न्यूरोलॉजिस्ट ही तय करता कि इन्होंने लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हर कोई तो लगा नहीं सकता। पर देखो एक चीज देखो ना, इदा यदि इंजेक्शन या इदा कोई वैक्सीन बन जाती है सर, तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट की लोड़ की सी? फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट तो आपे भी तो लगा सकता सीगा। उन्होंने भी तो पता ही है भाई मेरा पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। जेडे बंदे ने 5.5 साल MBBS की, फिर उन्हें 3 साल MD की, फिर 3 साल DM करके न्यूरोलॉजिस्ट बनया, उन्होंने भी तो पता ही है ना सर, ये चीज होती है। तो कभी भी ना कोई भी जो पैरालाइसिस की इदां दी कोई प्रॉब्लम होती है, BP शूट करती है, तो सब तो पहला किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ MRI ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। 3 दिन तक BP अनस्टेबल रहती है पेशेंट की, जो जिसनों पैरालाइसिस होता है। पैरालाइसिस भी देखो, एक होता इन्फार्क्ट होता है कि ब्लड क्लॉट जम गया, इधर नु ब्लड क्लॉट जमूगा एक साइड नु, तो इधरली साइड वीक होनी है, इधर होना है तो इधरली साइड वीक होनी है, ऑपोजिट होता हमेशा। इहदे विच वेसल्स होंदियां कई, ठीक है। सेरेब्रल आर्टरीज होंदियां, MCA जिन्हों आपां मिडल सेरेब्रल आर्टरी या इंटरसेरेब्रल आर्टरीज हो गई है, या मतलब इदा करके होंदा है। तो एक होंदा है कि ब्रेन हेमरेज जिन्हों आपां कहने आ। ब्रेन हेमरेज जिहड़ा होंदा है ना, वो वेसल्स रैप्चर हो जाती है। जो रैप्चर होगी तो ब्लड क्लॉट हो जाना, उदों बहुत ज़्यादा सीरीयस कंडीशंस होंदियां ने। वो ज़्यादा सीरीयस कंडीशन होगी, उसका ऑपरेट भी हो सकता है। वो न्यूरोसर्जन डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट देना चाहिए तो की होना चाहिए, ऑपरेट की लोड़ है कि नहीं है, ठीक है। जो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया या हॉस्पिटल के ICU के एडमिट है,
तो अधरंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਊਥ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਹੌਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ और बहुत ज्यादा सहायक होती है ऐसा आजकल में एक और चल रहा है जैसे कि देखो पैरालाइज हुआ होते ना लोग काफी उसके मुंह में डालते हैं ये क्या नहीं सर ये गलत है नशा ही है ना अफीम नहीं सब तो पहला जो पैरालिसिस होता है ना सब तो पहला पैरालिसिस होने तो बाद नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ हॉस्पिटल जाओगे तो बीपी उत्थे सारा कुछ क्लिनिकल या वाइटल ऑर्गन सारे चेक किए जाते हैं ठीक है वाइटल्स चेक किए जाते हैं बीपी शुगर जो भी हैगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे तुहानू रेफर करते हैं तो ये गलत धारणा है कि अफीम लेनी चाहिए है ये गलत है ये नहीं होना चाहिए सीधा हॉस्पिटल क्योंकि देखो अफीम वो नशा है यदि वो बीपी ज्यादा भी बता सकता थोड़ी थोड़ा बहुत कई बार सूट कर जाता है कई बार नहीं होता तो बीपी सूट हो जाती है तो ज्यादा नुकसान भी हो जाता अपन ठीक है ना इस करके अपन हॉस्पिटल ही प्रेफर करना चाहिए उस तो बाद है एक पार्किंसोनिज्म की प्रॉब्लम है आती है ज्यादातर पार्किंसोनिज्म एक प्रॉब्लम होती है पार्किंसोनिज्म एक कि ज्यादा सोचने वाली प्रॉब्लम है ये ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੰਥਸ 3 ਮੰਥਸ 4 ਮੰਥਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾइन ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ स्ट्रेस च कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जो स्ट्रेस लिओगे तो बॉडी ਨੂੰ ਉਹ मूवमेंट बेसल गैंगलिया कई कुछ चीज़ां ब्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬॉडी ਨੂੰ ਸਟਿਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬॉडी ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੋਸਚਰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਸਟਿਫ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਐਲਬੋਜ਼ ਔਰ ਟ੍ਰੇਮਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मतलब पेशेंट ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ठीक है जी तो ये चीज़ां भी शुरू हो जाती ने तो इस करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਲਾਈਕ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ मतलब ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ हाँ जी देखो पार्किंसोनिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੋਪਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ मेडिसिन चलती है सिंडोपा लिवोडोपा चलती है ठीक है जी सिंडोपा लिवोडोपा चलती है ना वो कंट्रोल करती है वो मेंटेन करती है कंप्लीट क्योरेबल नहीं है पार्किंसोनिज्म बट एक्सरसाइज करके आप मसल्स ਨੂੰ स्ट्रेंथ दे सकते हैं मसल्स ਨੂੰ खोल सकते हैं स्टिफनेस घटा सकते हैं ठीक है बट सिंडोपा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ स्ट्रेस ਨੂੰ ਘਟਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मूवमेंट थोड़ी सी लूज करूगी ठीक है बट आप ਉਹਨੂੰ कंप्लीट क्योरेबल नहीं कर सकते हाँ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सरसाइजेस नहीं कराते ना अपनी फिजियोथेरेपी यही तो सब तो बड़ी गल है ना कि एक तो ज्यादातर ना लोग फिजियोथेरेपी ਨੂੰ थेरेपी कराने चले जी थेरेपी ਦਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਸੋਨਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो ये चीज है तो ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ एक्सरसाइजेज ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 6 ਮੰਥ 7 ਮੰਥ 8 ਮੰਥ यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते तो स्टूप लाइक पोस्चर बन जाता पेशेंट का हौली हौली पेशेंट झुकाव या आगे की तरफ झुकना शुरू कर देता है तो इस करके यदि भी एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा नीड होती है पेशेंट ये करनी चाहिए किसी को भी इदां दी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा क्वालीफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के कोल भेजना चाहिए और उन्होंने करना चाहिए कि एक्सरसाइजेज करें घर एक्सरसाइजेज नहीं होंगी कभी भी आप जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो होंगी नहीं सर मेरी बात कर रहे थे कि ये सारे अंदर है तो हम ये तो बता हाँ जी हाँ जी सेरोटोनिन और इंटरफेरोन्स सर ये अलग अलग चीज़ें हैं सारी सारियां दा वखरा वखरा काम होता है जिदा मान लो थायराइड हार्मोन है वो थायराइड हार्मोन अलग काम करता है ऑक्सीटोसिन अलग काम करता है ठीक है सारे हार्मोन्स का अपना और इन्होंने सारे हार्मोन्स को जो कंट्रोल और एक्टिवेट करता ना वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है थायराइड करेक्ट सेरोटोनिन का टर्न भी मेडिसिन लाती है हाँ जी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਵਰਟਾਈਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ MRI ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਰਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ADHD ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਰਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰਿਕਵਰ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ, ਕ੍ਰੋਨਿਜ਼ੇਪਾਮ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਟੈਕਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਸਿਵਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾइजेस ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी गल है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ी कॉमेडी देखो, दिन भर अकेले ना बैठो, शाम ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਥੋੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੋ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 5ਵਾਂ ਨੇ ਬਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ, ਚੁੰਬਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ AC ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲकुल ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਾ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਇਆ। ਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਾ ਲਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਇਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਟਰੋਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਸਲ ਦੀ ਐਟਰੋਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲੂਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਸਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਕੜਾ ਦੇਊਗਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ, तो साइज से बदल गई तो प्रॉब्लम। इस करके मालिश इतना नहीं करनी चाहिए, मालिश नहीं करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम हैगी है, नॉर्मल पर्सन मालिश कर सकता, जिन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने प्रॉब्लम है वो मालिश ना करे विदाउट एडवाइस। हमेशा डॉक्टर के कोल जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के कोल जाओ, यदि वो कहे तो करो, नहीं तो नहीं, ठीक है। पर जाओ हमेशा क्वालीफाइड दे कोल। इदा नहीं भाई जिथे मर्जी हाँ भाई ये मालिश करता उत्थे चले जाइए, जी उत्थे इंजेक्शन लगता है वो चले जाइए, इदा नहीं। हमेशा क्वालीफाइड पर्सन के कोल जाओ, क्वालीफाइड डॉक्टर के कोल जाओ, ताकि सही एडवाइस, सही ट्रीटमेंट मिले। हाँ जी, हाँ जी, मन के जाए तो बेटा एक्सरसाइज करो। बहुत एक्सरसाइज होती है, जिदा मान लो गोडा मोड़ के अपना कमर उठाओ, उल्टा लेट के लेग उठाओ, अपनी हौली हौली उठाओ, वॉक करो।
ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੇਕ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ गर्दन ਨੂੰ, हाँ गर्दन ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ हल्का जा, और 5 सेकंड ਤੁਸੀਂ होल्ड करना है, ठीक है। फिर आगे की तरफ, आगे ਨੂੰ, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 करके, फिर एक इदा साइड ਨੂੰ, और फिर इधर ਨੂੰ, ठीक है। और फिर ये वाली भी कर सकते हो इतना करके। ये सारी एक्सरसाइज करूंगे, इधर बहुत रिलीफ मिलना। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ की चीज सर? ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं ये सर्वाइकल ਦੀ एक्सरसाइज है सर। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ये तो हेडक्वार्टर है, हाँ जी ਅਗਰ ਹੈਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, हाँ जी ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤਾਂ सर। हाँ सर्वाइकल सर इदा नहीं ਹੁੰਦਾ, हम अपनी ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਮਸਲਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡੀਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੌਂਡੀਲਿਥੀਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਵਸ ਬੈਕ ਸਪਾਈਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ। ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਲਸ ਪਾਲਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ।